The war in Ukraine is deadlier today than at any point since the start of the Russian Federation's full-scale invasion in 2022. Each succeeding year of the war has recorded more civilians killed than the previous one. Meanwhile, across the broader region, concerns continue to grow about the risk of further escalation. Appallingly, the last few months have seen some of the most extensive aerial attacks of the war. Since our last briefing, deadly incidents have also been reported in areas currently under the control of the Russian Federation. On 3 June, 8 people were reportedly killed when a drone struck a passenger bus in the part of Donetsk region currently under the occupation of the Russian Federation. This was reported by Russian occupying authorities. On 4 June, in occupied Crimea, 3 people were reportedly killed in a drone strike. In a separate incident, 1 person was reportedly killed when a drone struck a commuter train on its way to Kerch, according to Russian occupying authorities. Meanwhile, inside the Russian Federation, a Ukrainian drone attack caused damage in St. Petersburg on 3 June. St. Petersburg was reportedly struck again on 6 June. We continue to see reports of strikes causing civilian casualties and damage to civilian infrastructure in Russian regions bordering Ukraine. Mr. President, the United Nations is not in a position to verify these reports. But what is evident to all, though, is that the conflict is intensifying. We welcome President Zelensky's call for a full ceasefire and a diplomatic end to the war, most recently set out in his open letter to President Putin. President Putin should now respond by engaging in serious, meaningful peace talks. Yesterday, my Prime Minister, alongside the leaders of Ukraine, France, and Germany, expressed condolences for the victims of Russia's attacks. They reiterated our collective commitment to stand firmly with Ukraine in search of a diplomatic solution to Russia's continued aggression. This pattern of attacks from Russia shows a disregard for civilian life and for the protections of international law and the UN Charter. The Russian Federation bears full responsibility for this war, and President Zelensky has repeatedly offered diplomatic solutions. Enough is enough. A comprehensive ceasefire is long overdue. За последние годы подобные заседания превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут и урегулирование кризиса не приближают. Хочется спросить у европейских спонсоров. Вы сами-то не устали слушать и говорить одно и то же? Европейские делегации по заказу украинцев могут созывать совет хоть каждый день, соревноваться с друг другом в лицемерии и антироссийской риторике, выражать солидарность с Киевом, говорить о необходимости защиты демократии и международного права, фабриковать бездоказательные инсинуации. Как, кстати, сегодня вы ссылались на Чернобыль. Посмотрите лучше, что сказал об этом гендиректор МАГАТЭ Грузии. Но есть проблема. Все эти слова лишены какой-либо связи с реальностью. Потому что западные страны, которые больше всего говорят о гуманизме и страданиях мирных граждан, ровно неделю назад продемонстрировали всему миру свое истинное лицо. Когда в румынском Галаце произошел инцидент с БПЛА, молниеносно последовали голословные обвинения в адрес России со стороны руководства ЕС, НАТО, а также государств-членов Евросоюза. Они озвучивались и в ходе заседания СБ, где прозвучали также слова солидарности с пострадавшими в Румынии. Выражать сочувствие пострадавшим – это нормальная человеческая реакция. И мы это нисколько не осуждаем. Аналогичный случай на днях произошел в морском порту Констанца, где взорвался морской дрон. И сразу же, без каких-либо на то оснований, на Россию снова возложили ответственность. Но не из-за того, что дрон российский, а из-за того, что именно Россия якобы изначально напала на Украину.
Подчеркну, что изначально было понятно, что речь идет об украинском морском беспилотнике, который киевский режим планировал использовать для осуществления террористических актов против гражданских морских судов, как он это сделал в Греции, кстати говоря, о чем Греция молчит на заседаниях Совета Безопасности. Для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз безопасности судоходства в Черном море. Ну и где запрос на внеочередное заседание Совета Безопасности? Где пламенная речь румынской Минотдел? Тишина. А где все эти европейские поборники международного гуманитарного права были всего несколько недель назад, когда режим Зеленского хладнокровно убил 21 студента и ранил свыше 40 человек в результате террористического удара БПЛА по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске? Жизнь совсем молодых девушек и ребят оборвалась буквально в одно мгновение. Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Янакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямого. На заседании Совета Безопасности по падению БПЛА в Румынии 1 июля представитель Британии заявил, цитирую: «Россия несет полную ответственность за эту эскалацию и за растущую угрозу региональной и евроатлантической безопасности. Этот инцидент является прямым следствием незаконного полномасштабного вторжения России на Украину, в результате которого с февраля 2022 года погибло более 15 тысяч мирных жителей». В этой связи особенно важно еще раз напомнить об эпизоде, который более чем красноречиво свидетельствует о той позорной роли, которую сыграл и продолжает играть Лондон в затягивании конфликта на Украине. В апреле 2022 года небезызвестный Борис Джонсон, тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства, стремглав примчался в Киев, чтобы воспрепятствовать подписанию России и Украины уже парафированных в Стамбуле мирных договоренностей. В этой связи хочу поинтересоваться у представителя Великобритании. Так кто же должен нести ответственность за гибель 15 тысяч мирных жителей и на чьих руках кровь десятков тысяч раненых и искалеченных украинцев? Лицемерно призывая к миру, вы и ваши подельники из других европейских стран делали и продолжаете делать все, чтобы кровопролитие длилось бесконечно. Повторю, если бы стамбульские договоренности были подписаны, то боевые действия завершились бы примерно через месяц после начала конфликта. Не было бы стольких погибших и раненых, не было бы разрушений на территории Украины и России. Не было бы беспилотников ВСУ в небе над Румынией, Латвией и другими странами Европы, которые наши бывшие западные партнеры лукаво выдают за российские. Для нас очевидно одно: если нынешние европейские элиты не одумаются, не откажутся от безумной идеи нанесения России стратегического поражения, неизбежно будут все новые человеческие жертвы и разрушения. Поверьте, у европейских стран с колониальных времен, страдающих предельной степенью высокомерия и собственной исключительности, просто нет никакого плана «Б». Господин председатель, не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки. Это послание уже комментировалось в России президентом, его пресс-секретарем, министром иностранных дел. Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии. Впрочем, как уже было сказано, с режимом Зеленского, открытого вставшего на путь терроризма, сейчас разговаривать не о чем.
Имитация переговоров и разыгрываемые на публику спектакли нам чужды. Мы стремимся к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта. До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Moscow cannot achieve its goals on the battlefield. Escalation will not change that and only risks making the disaster worse. This war must end now. Enough is enough. It is unfortunate that talks to date have not produced the exchanges and concessions necessary to bring about peace. We urge both sides to immediately agree to a comprehensive ceasefire leading to a negotiated end to the war. The cycle of retaliation, escalation, violence, and death must stop. We call on all UN member states to immediately cease support for Russia's war effort, as there is no military solution to this war. That includes Iran, which has supplied UAVs to Russia for use in Ukraine, and Cuba, which is prolonging the war by allowing thousands of mercenaries to fight on Russia's behalf. Thank you, Madam President. And I ask for the floor to respond to the accusations by the Russian Federation as they attempt to deflect from the focus today on the tragic loss of civilian life in Ukraine. We are sadly familiar with Russian attempts to use the Security Council to advance its disinformation and propaganda campaign, and today, as we have seen, is no exception. The UK has never prevented nor stopped any peace negotiation between Ukraine and Russia, nor could we. Why does Russia find it so hard to imagine that Ukraine as a sovereign country makes sovereign decisions? Оправдываться сколько угодно, перекладывать вину и уверять в своей честности. Но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила. Madam President, before I move to my statement, I cannot let pass yet another torrent of fabrications, another stream of falsehoods, another flood of insinuations, another barrage of disinformation that has just been delivered by the Russian representative today. Though his script may change from time to time, but the plot remains exactly the same: to weave a web of lies, to deny the verified facts, to distort and bend the truth, to peddle fake narratives and distract from reality. So today, Mr. Nebenzia has not surprised this Council and has not departed from his signature, imprudent style of spinning yarns. With an almost feverish intensity, he keeps repeating also today his worn-out concoction of Starobilsk. What we are hearing is the recycled tall tale that keeps looping back like a broken record that refuses to stop.